آپ کو بتائیں کہ ایبٹ آباد، نتھیا گلی، چانگلہ گلی، ایوبیہ میں برفباری سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ ٹھنڈیانی میں بھی برفباری، سیاحوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ایبٹ آباد، نتھیا گلی، چانگلہ گلی، ایوبیہ میں برفباری سے موسم سرد ہو گیا۔ اسی پر بات کریں گے، زبیر اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زبیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ دوسرا اسپیل ہے موسم سرما کا۔ اس وقت گلیات میں، ایوبیہ، نتھیا گلی، چھانگلہ گلی میں اس وقت برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ برف باری کے ساتھ ساتھ سرد ہوائیں جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ ایبٹ آباد شہر میں بارش کا سلسلہ ہے اور نتھیا گلی میں اس وقت جو ہے وہ برف باری ہے۔ برف باری کی وجہ سے موسم کافی جو ہے وہ سرد ہو گیا ہے۔ سردی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ دوڑ چکی ہے اور سیاحوں نے بھی اس وقت جو ہے وہ گلیات کا رخ کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زبیر آپ کا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رحیم یار خان میں شیخ زید ہسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شیخ زید ہسپتال کے نئے کارڈک سینٹر کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے نرسنگ ہاسٹل کی اپ گریڈیشن کی ہدایت بھی کی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رحیم یار خان میں شیخ زید ہسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شیخ زید ہسپتال کے نئے کارڈک سینٹر کا معائنہ کیا۔ اسی پر بات کریں گے، درہ نیاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ درہ نیاب، بتائے گا اس دورے کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے رحیم یار خان میں شیخ زید ہسپتال کا نئے آفس اور PCU سے باہر منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ہسپتال کا دورہ کیا ہے اور کارڈک سینٹر کا معائنہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ انکالوجی اور دیگر وارڈ کا بھی دورہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے ہمراہ تمام افسران موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے فوری طور پر CCU کو فوری طور پر باہر شفٹ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ نرسنگ ہاسپٹل کی اپگریڈیشن کی جائے۔ انکالوجی اور دیگر اداروں کا بھی دورہ کرتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر مریضوں کی عیادت بھی کی ہے اور ادویات کی فراہمی کے بارے میں بھی دریافت کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ درہ نیاب آپ کا۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے عوام کو صوبے کا مالک بنائے گی۔ یہاں پر گیس، پیٹرول اور معدنیات جو کچھ بھی ہے عوام کا ہے، اس پر کسی اور کا کوئی حق نہیں۔ صوبے کے زخموں پر مرہم رکھنا ہوگا۔ سابق صدر آصف زرداری کا کوئٹہ میں جلسے سے خطاب، کہا ہم پاکستان کو دوبارہ ری ڈیفائن کریں گے۔ بلاول نوجوانوں کا لیڈر ہے، ہم نے بلاول کو لیڈر بنانا ہے۔ آصف زرداری نے اپنی پگڑی بلاول کو پہنا دی۔ نظر آتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے۔ ہر چیز جو بلوچستان میں ہے وہ آپ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ بلاول کو ہم نے یوتھ کا، آپ کا، آنے والے کل کا لیڈر بنانا ہے اور اس کو سپورٹ کرنی ہے۔ کچھ لوگ اس کو اس کی والدہ سے جانتے تھے، کچھ لوگ اس کو اپنے والد سے جانتے تھے، کچھ لوگ اس کو اس کے نانا سے جانتے تھے، مگر آج لوگ اس کو اپنی شناخت سے جانتے ہیں۔ کوئی قوم خود بخود نہیں اٹھتی، اس کو لیڈر اٹھاتے ہیں، لیڈر چلاتے ہیں۔ میں نے پاکستان کے لیے خواب دیکھے ہیں۔ 18ویں ترمیم کی خلاف سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں موسمی جمہوریت پسند نہیں۔ پاکستان میں پرانی طرز کی سیاست کو خیر آباد کہنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر کوئٹہ میں گھن گرج، کہا مہنگائی اتنی ہے کہ 35,000 تنخواہ میں بھی گزارا نہیں۔ مسلم لیگ مہنگائی لیگ بن چکی، یہ لوگ مہنگائی کے شوباز بن چکے۔ یوتھ کی نمائندگی کوئی کھلاڑی نہیں، میں کروں گا۔ پیپلز پارٹی ملک کو نیا چارٹر آف اکانومی دے گی۔ زرداری صاحب نے وہ نفرت اور انتقامی سیاست دفن کر کے ایک نیا طرز سیاست قائم کی، ایک نئی سیاست کی تاریخ لکھوائے۔ پورا ملک کو ساتھ ملایا۔ یہ پرانے طرز سیاست جو تقسیم پہ، نفرت پہ، انتقامی سیاست کرتے ہیں، اس سیاست کو میرے ملک کے نوجوانوں کو دفن کرنا پڑے گا۔ مہنگائی کے لیے اگر دروازے PTI نے کھولے، جب خزانہ کا ذمہ داری ان کے پاس تھا، تو پھر جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا، وہ فیل ہو چکے اور پاکستان بھر میں وہ آج مہنگائی لیگ، مسلم لیگ نہیں، پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں۔
पाकिस्तान के अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज है। मौसमी जमहूरी पसंद नहीं हूं। 18वीं तरमीम की सूरत में हमने इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ करना है। कभी नून लीग नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म करेंगे, तो कभी पीटीआई नारा लगाता है कि 18वीं तरमीम का हम ख़त्म करेंगे। पीपल्स पार्टी इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। नामुराद तब्दीली पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को डिफ़ॉल्ट के किनारे पर छोड़ गई। 350 डैम तो ना बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। मरीम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की तरह केपी को तारीख का सबसे ज़्यादा कर्ज दिलाकर भाग गए। तब्दीली ये आई कि खैबर पख्तूनख्वा में तनख्वाहों और पेंशन के पैसे ना रहे। 190 मिलियन पाउंड लूटने वालों ने वसाइल हड़प कर लिए। 10 साल में एक अस्पताल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी ना बन सकी। बीआरटी और बिलियन ट्री सोनामी के नाम पर बदतरीन करप्शन होती रही। खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियाँ दूर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में इक़्तिदार की जंग। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो लीक में बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई की बहनों से इख्तलाफ का जिक्र कर रही हैं। बुशरा बीबी ने सरदार लतीफ़ खोसा से गुफ्तगू में अपनी तीनों नंदों की शिकायत की। बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा से कहा कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों ने कहा है कि आपने उनसे बदतमीज़ी की। उन तीनों को क्या ज़रूरत थी कि आपके दफ्तर जाएं? मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनसे ज़्यादा बात करूं। सरदार लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि मैं तो बदतमीज़ी करने वाला बंदा ही नहीं हूं। बुशरा बीबी ने कहा कि उन तीनों ने खान साहब से आपकी शिकायत की है। मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे वकील आप ही होंगे। कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। उन्होंने इसी ये बात नहीं को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी। अब मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल। एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की कीमत 3 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो बढ़ाई गई। इजाफे के बाद एलपीजी की कीमत 254 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा किया गया है और इसकी कीमत 3000 रुपये से बढ़ गई है। पाकिस्तान में मसीही बरादरी को कानूनी पेचीदगियों के बायस दूसरी शादी और तलाक में दुश्वारी का सामना है। 150 साल पुराना कानून नई तब्दीलियों का मुंतजर है। इस पेचीदा मामले पर बहस के लिए इस्लामाबाद के निजी होटल में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। तफसीलात जानेंगे फरजाना सदीक की इस रिपोर्ट में। तमाम तर अक़लियतों के हकूक़ की जिम्मेदारी रियासत पर ही होती है, मगर मसीही बरादरी के पाकिस्तान बनने से कबल इनके कानून ने इनको शदीद मुश्किलात का शिकार कर रखा है, जिस पर उनकी कम्युनिटी की जानिब से इसमें तब्दीली लाकर पार्लियामेंट से पास करवाने की कोशिश जारी है।
तमाम मुकातबे फिक्र, सियासी और समाजी तंजीमों और मजहबी जमातों के नुमाइंदे इस्लामाबाद के निजी होटल में जमा हुए और एक कॉन्फ्रेंस की शक्ल में इस अहम इशू को डिस्कस किया। गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल है कि वो इसको प्रमोट करे आगे और जो लीगल प्रोसेस है उसके अंदर ले जाए। पाकिस्तान के तमाम शहरी जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इक्वल राइट्स रखते हैं, उनको जहां मजहबी आज़ादी हासिल है, उन्हीं की उस मज़हब के मुताबिक खासकर जो इशू है इस वक्त मैरिज का और डाइवोर्स का, इसको हल होना चाहिए। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के मुताबिक शोहर और बीवी अदालत में एक दूसरे पर जना का संगीन इल्जाम लगाकर साबित किए बगैर अलहदगी इख्तियार नहीं कर सकते, जबकि मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली लड़की की शादी की उम्र 13 साल मुकर्रर है। कम उम्र की शादी में इसे मेंटल हेल्थ समेत फिजिकल बीमारियों से भी गुजरना पड़ता है। हम चाह रहे हैं कि उसको दोबारा शामिल किया जाए सेक्शन 7 को। इसकी विक्टिम जो है इस कानून के ना होने की, वो हमारे खातून हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी मेंटेनेंस का जिक्र नहीं है। पोस्ट मैरिज जो, तो ये एक अच्छा मौका है जिस पे पार्लियामेंट्री, एकेडमिया, एक्टिविस्ट और इदारे ये सब मिलके इस बात पे आज हम डिस्कोर्स कर रहे हैं कि इसके लिए ऐसा कानून बनाएं जो सबको कबूल हो, एक्सेप्टेबल हो। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद हर प्लेटफॉर्म पर इस पेचीदा इशू को उजागर करना है। बिलाशुबा दुनिया का हर मजहब आइली कवानीन पर यकीन रखता है। मसीही बरादरी के इस मामले में भी हर सतह पर कानून साजी की अशद जरूरत है। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ फरजाना सदीक, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।